सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 20 अगस्त है ते दिन शुक्रवार है। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार तो पहलां तुहानूं खास खबरां दस दिंदे हां ते सब तो पहलां सब तो वड्डी खबर हाईकोर्ट ने सुमेध सैनी नूं जमानत दे दित्ती है। वड्डी राहत दिंदिआं लंघी रात 2 बजे के करीब सुमेध सैनी की रिहाई हो गई है। पंजाब का साबका डीजीपी सुमेध सैनी गिरफ्तारी तो एक दिन बाद ही रिहा हो गया क्योंकि पंजाब की हरियाणा हाईकोर्ट ने साबका डीजीपी नूं वड्डी राहत दिंदिआं उसकी जमानत मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने विजिलेंस नूं हदायत दी है कि सैनी नूं गिरफ्तार करने तो पहला 7 दिन का अगाऊ नोटिस दिता जाए। ये जिहड़ियां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो ये सुमेध सैनी की रिहाई दीयां तस्वीरां ने अते रात 2 बजे दीयां ये तस्वीरां ने जदों सुमेध सैनी रिहा होया ते सुमेध सैनी नूं पूरे 14 घंटे कोर्ट रूम दे विच बैठना पिया है। उही सुमेध सैनी जो अपने आप नूं कानून समझदा हुंदा सी अज कानून दे शिकंजे दे विच फस के पूरे 14 घंटे सुमेध सैनी नूं कोर्ट रूम दे विच बैठना पिया ते सुमेध सैनी दे नाल पुलिस अधिकारी अते पत्रकार भी अद्धी रात तक टंगे रहे। जस्टिस अरुण कुमार त्यागी के बेंच ने देर रात 11:40 के करीब सैनी की रिहाई के हुक्म जारी करदिआं साबका डीजीपी की हिरासत नूं गैर कानूनी दस दिता। सैनी बुधवार रात नूं 8:15 बजे के करीब आमदन तो वध जायदाद बनाउण दे ताज़ा मामले विच जांच च शामिल होण लई विजिलेंस मूहरे पेश होया सी, पर विजिलेंस अधिकारियों ने उसनूं विविक्स के डायरैक्टर दविंदर सिंह संधू खिलाफ 17 सितंबर 2020 नूं वख-वख धरावां तहत दर्ज रीयल एस्टेट नाल जुड़े पुराने मामले विच नामजद करके गिरफ्तार कर लिया सी ते उस मामले दे विच कल दविंदर सिंह संधू ते सागर भाटिया नूं भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हां नूं अज अदालत दे विच पेश किया जाएगा यानी कि 20 अगस्त नूं। हाईकोर्ट के फैसले की उड़ीक करन करके मोहाली की अदालत भी अद्धी रात 2 बजे तक खुली सी ते सैनी भी कल 12 बजे तो लैके रात तक कोर्ट रूम दे विच ही मौजूद सी। साबका डीजीपी की पत्नी शोभा सैनी ने हाईकोर्ट दे विच अर्जी दायर करके पंजाब सरकार ते विजिलेंस ब्यूरो खिलाफ अपने परिवार के नाल धक्केशाही का दोष लाया सी। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 11:30 बजे हुणे जजमेंट प्रनाउंस की है, जिहदे च उन्होंने डायरैक्शन दी है कि सुमेध सिंह सैनी की जिहड़ी कस्टडी सी इस केस FIR नंबर 11 च इलीगल सी, अनजस्टिफाइड सी, अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द अर्लीयर हाई कोर्ट ऑर्डर सी, इस करके इन्हों 4th विद रिलीज़ किया जाए। दैट इज़ 1। सैकेंड इन्होंने कहा जे इन्हों दोबारा किसी केस इस केस दोबारा इनू जे तुसी विजिलेंस चाहती है तो 7 दिन का प्रायर नोटिस दे के फिर ही इन्हों बुला सकती है, अरेस्ट कर सकती है। बिना नोटिस तो हाई कोर्ट की ऑर्डर की उलंघना है। फ्लैग्रेंट मिसयूज ऑफ द पावर बाय द पुलिस and misuse of the power by the vigilance. This is the order. Order आ रहा हले. This is the order which is pronounced by the judge. I am quoting what he has stated. Now the contents of the order ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਲੰਬਾ ਆਰਡਰ ਆ। ਮੈਰਾਥਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ, पर जज साहब ने अज ही ऑर्डर लिख के प्रनाउंस किया। हुणे इशू आही है जी कि FIR नंबर 11 च इन्हां दी कस्टडी जस्टिफाइड आ कि नहीं जस्टिफाइड। जदों इन्हां पहला प्रोटैक्शन मिली आ इसे मुद्दे ते FIR नंबर 13 च इको ही मुद्दे ते दोबारा 2 FIR च इन्हां दी अरेस्ट करना ये इलीगल आ। ये TT एंटनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की उलंघना ਉਹਦੇ डायरैक्शन के अगेंस्ट आ। सर कानून ते पूरा भरोसा ही ਤੁਹਾਨੂੰ ऑब्वियसली होर की है पर सर करे देखिया अजही अदालत लगी होवे this is a historic judgment and we have our judiciary, I hail the judiciary has stood every test and it is a great tribute to the judicial order.
ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਓ ਸੀਗੇ ਡੀਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਘਿਸੀ ਪਿਟੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੈਰੀ ਐਲਨ ਮੈਗਰੋਆਰਟੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੱਲ ਆਪਣੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚਤੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦਾ ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੁਰਲੱਭ ਹਿਰਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਹਿਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1120 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ 132 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, 132 ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਮਰੇ, ਸਪੀਡ ਗਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕੈਮਰੇ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 132 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਘਿਸੀ ਪਿੱਟੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 323ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਕੀਕੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਆਪਸੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 400 ਰੁਪਏ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 20 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਭਾਅ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਊਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨੇ ਚੋਂ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਡੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। 15 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪ ਹਾਸੋਹੀਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਉਹਨੇ 15 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਧਰਨਾ 20 ਅਗਸਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਇਹਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਹਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਤਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ 20 ਅਗਸਤ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੰਡੇਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਮ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਰ ਉੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਗਿਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ 100 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੋਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ 80,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। 70,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦੀ ਤੇ 5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। 80,000 ਰੁਪਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, 70,000 ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਤੋਲੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2 ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 5 ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ, ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਨਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਸਣ। ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਲਡਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਚਾ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ। 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਗੋਦਾਮ ਭੀੜਪੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਹਿਮ ਗਏ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 12 ਮੈਂਬਰੀ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਬੰਬ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਰਜਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੂਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਟੂਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਧੂਫ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੈਪਿਡ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ UAE ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਪਿਡ PCR ਟੈਸਟ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 3300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਬੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ M9 ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ DIGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰੌਬ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਗਨੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ UAE ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਸ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਅਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੱਚੀ ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ NDTV ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। NDTV ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਨਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਸਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਖੋਸਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਰੁਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਾਹਰ ਵੈਂਡਾ ਫੈਲਬੈਬ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 22000 ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 15000 ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 1200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਟੀਚਾ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ 209 ਲੋਕ, ਸਪੇਨ ਨੇ 500, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ 35 ਅਤੇ 1000 ਅਫਗਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ 84 ਜਣੇ, ਹੰਗਰੀ ਦੇ 26 ਹੰਗਰੀਅਨ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ 552, ਭਾਰਤ ਨੇ 170 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੋਰਖਮ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੁਰੰਡ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।